Hello students, we are continuing with the rest of the part of the lesson number 3. Now here on page number 12, in this do you know section, see the picture. Here is a buffalo and an egret is sitting on this buffalo. When a buffalo is grazing in a grassy area, you are very likely to see an egret riding on its back. What would be the reason for that? A certain kind of egret feeds on different kinds of insect. Grass is full of all kinds of insects, but because they are hidden in the grass, the egret cannot see them and catch them. As the buffalo treads on the grass, it frightens the insect which fly out of the grass. The egret on the buffalo's back makes no mistake in swooping down to catch and eat them up. What this paragraph is telling us, in this grass so many insects are there, but these egrets, these birds cannot see that insects easily. When buffalo moves in the grass, what happens? Insects started to fly from the grass and egret can easily swoop that, catch that insect easily and satisfy their hunger. Understood? And they get ride on that buffalo also. They get ride on that buffalo also. Now here, seasonal changes in living things. What seasonal changes in living things are there that we have to see? Few questions are given here. What is the Marathi name for mango blossom? आपण म्हणतो आंब्याला मोहर आलेला आहे, तर तो मोहर हा शब्द आहे. What is the Marathi name for mango blossom? It is called as the mohar. When do mango trees blossom every year? फेब्रुवारीमध्ये, फेब्रुवारी एंडला दिसतं पहा आपल्याला मोहर आलेला. ब्लॉसम म्हणजे छोटे छोट्या बर्ड्स असतात ते दिसतात आपल्याला. डज द बनियन ट्री लिव्स थ्रू आउट द इयर? डज द बनियन हॅव leaves throughout the year? Yes, banyan tree do shed the leaves, but not all the leaves it shed at a time. सगळीच पानं नाही गळत. So banyan tree have leaves throughout the year. We see frogs everywhere during the rains. Where do they disappear in summer? Frog live in cold only. त्यांना थोडंसं थंड तापमान लागतं. चिखल, पाणी, ओलावा असं वातावरण असेल तर फ्रॉग्स राहतात. वेअर डू दे डिसअपियर? आणि जशी उष्णता वाढते तसं ते जिथे जिथे थंडावा, माती, चिखल किंवा गाळ असतो तिकडे ते जाऊन लपून बसतात. विच इज द सीझन फॉर जामुन्स? आंब्याचा सीझन संपला की जामुनचा सीझन सुरू होतो. आलं का लक्षात? मे एंड, जून, जुलैमध्ये. I will send answers for reference for all these questions. Okay. Now we have 3 seasons, mainly 3 seasons: summer, the rainy season, or you can say monsoon, and winter. It is very hot in summer. We wear cotton clothes. आपण उन्हाळ्यात कोणते कपडे वापरतो? Cotton clothes. And drink plenty of water in summer. In the rainy season, we use umbrellas or different kinds of raincoats and hoods to avoid getting wet in the rain. And hoods as well as to avoid getting wet in the rain. पावसात भिजू नये म्हणून आपण रेनकोट, छत्री आणि वेगवेगळे पर्यायी साधनं वापरतो. In winter, we wear woolen and other warm clothes. आपण warm clothes वापरतो to protect ourselves from the cold. Just as 3 seasons affect us, they affect all other living things too. आपल्यावरती जसा ह्या सीझन्सचा परिणाम होतो, थंडी, उन्हाळ्यात गरमी, हिवाळ्यात थंडी, पावसाळ्यात आपण गरमी आणि थंडी दोन्हीही अनुभवतो. We see these changes taking place in the living world every year. तसंच प्राणी आणि वनस्पती, प्लांट्स अँड ॲनिमल्स, त्यांच्यावरती पण या सीझन्सचा परिणाम होतो. Living world every year, year after year. Winter in Maharashtra is also called the season of Pongal.
किंवा त्याला आपण पानगळ म्हणतो. आपण पानगळ, पानांची गळती होते. आलं का लक्षात? दॅट इज द फॉलिंग ऑफ लीव्स. दॅट इज बिकॉज मेनी ट्रीज शेड देअर लीव्स. गुलमोहराच्या झाडाचं बघितलं आहे, पानगळती होते आणि पानगळती झाल्यानंतर फुलांना सुरुवात होते. मेनी ट्रीज शेड देअर लीव्स इन विंटर. शेड देअर लीव्स इन विंटर. द कोट्स ऑफ मेनी फरी ॲनिमल्स बिकम थिकर इन विंटर. आणि ॲनिमल्सला पण जो फर कोट असतो, ज्यामुळे त्यांना थंडी वाजत नाही. म्हणजे पहा, त्यांना सृष्टीने बनवलं आहे कसं, नेचर गिफ्टेड देम. त्यालाच आपण ॲडॅप्टेशन इन ॲनिमल्स म्हणतो. दिस कीप्स देम वार्म इन द कोल्ड सीझन. कधी बघितलं आहे का की त्यांनी स्वेटर घालून फिरलं आहे? नो, बिकॉज दे आर हॅविंग देअर स्किन फरी सो दॅट दे गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कोल्ड. Such growth of hair is especially noticeable in animals like sheep and some types of goats and rabbits. यांच्यावरती ही अशी स्किनवरती असलेल्या केसांची वाढ ही नॅचरल असते. The end of winter is also the time for the mango trees to start blossoming. End of winter. These blossoms are called मोहोर in मराठी. आपल्याला या प्रश्नाचं उत्तर इथे मिळतं आहे. मोहोर इन मराठी. आणि एंड ऑफ विंटर. एंड ऑफ विंटर. विंटर केव्हा एंड होतो? ॲट द एंड ऑफ फेब्रुवारी. द एंड ऑफ विंटर इज ऑल्सो टाइम फॉर द मँगो ट्रीज टू स्टार्ट ब्लॉसमिंग. दिस इज द आन्सर ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. What is the Marathi name for mango blossoms? When do mango trees blossom every year? The end of winter is the time for mango trees to blossom, and these blossoms are called as mohar in Marathi. At the close of the month of February, it becomes warmer. फेब्रुवारीच्या शेवटी गरमी सुरुवात होते. and by March we begin to feel heat. मार्चमध्ये जास्त हीट आपल्याला जाणवते. आणि हीच कशाची सुरुवात असते? समर सीझनची. इन दिस सीझन मेनी ट्रीज गेट न्यू लीव्स. मेनी ट्रीज गेट न्यू लीव्स. फॉरेस्ट्स appear to have taken on a copper color because these leaves are reddish and shiny while they are tender. जेव्हा झाडांची पानं कोवळी असतात, एकदम कोवळी, टेंडर इन द सेन्स कोवळी पानं, तर त्यांचा रंग कसा असतो? पानांचा कलर कधी ऑब्झर्व केला आहे? हे बघा, या पिक्चरमध्ये हा आंब्याचा मोहर दिसतो आपल्याला आणि पानांचा कलर असा लालसर जांभळा, डार्क लालसर असतो. In this season, many trees get new leaves. Forests appear to have taken on a copper color because these leaves are reddish and shiny while they are tender. Their color changes to green as the leaves grow bigger. जसं ते पान मोठं होतं तसं पानाचा रंग हा हिरवा होतो. The call of the कोयल is heard in many places. इन समर कोकिळ पक्षाचा आवाज पण आपण सगळीकडे ऐकतो. इन समर द मार्केट इज फुल ऑफ मँगोज अँड वॉटरमेलॉन्स फॉर अस टू बाय. उन्हाळ्यात सगळीकडे आपल्याला आंबे आणि कलिंगड दिसतात. दिस इज द सीझन फॉर दीज फ्रूट्स. अल्दो मँगो ट्रीज ग्रो ऑल ओव्हर महाराष्ट्र, द कोकण रिजन इज पर्टिक्युलरली फेमस फॉर इट्स मँगोज. सगळीकडेच आंब्यांचे उत्पादन असते, पण सहसा कोकणातील आंब्यांना जास्त मागणी आहे. इट इज ऑल्सो द सीझन फॉर कॅश्यू नट्स. काजू म्हणतो आपण त्याला. द रेड येलो कॅश्यू ॲपल्स कॅन बी सीन ग्रोईंग ऑन द कॅश्यू ट्रीज ऑन द हिल साइड्स इन द कोकण रिजन. कोकणाच्या साईडला जी हिलसाइड्स आहेत, देअर कॅश्यू ट्रीज वी कॅन सी ऑन द हिल साइड्स इन द कोकण रिजन. In June, black clouds make their appearance. The rainy season is a short way away. जूनमध्ये आपल्याला सगळीकडे ढगाळ वातावरण दिसतं. By this time, we begin to get jackfruit, जामुन्स, जावा प्लम, जामुन म्हणजे जांभळ म्हणतो आपण त्याला, and करवंद. ही सगळी फळं आपल्याला जून जुलैमध्ये खायला मिळतात. The seeds of grass and other plants lie scattered all over the ground. They sprout
and start growing as soon as it begin to rain. मग ही या सगळ्या फळांच्या बिया ज्या इकडे तिकडे पसरलेल्या असतात, आपण कधी खाऊन इकडे तिकडे टाकलेल्या असतात. सो जेव्हा पाऊस पडतो दे स्प्राउट म्हणजे त्यांना अंकुर फुटतात. दे स्प्राउट अँड स्टार्ट ग्रोईंग ॲज सून ॲज इट बिगिन्स टू रेन. म्हणजे वाळलेल्या मातीवर बिया पडतात आणि जेव्हा पाऊस सुरू होतो तेव्हा ते बी तिथे रुजून अंकुर फुटतात आणि त्या बियांची रोपं व्हायला सुरुवात होतात. इट बिकम्स ग्रीन एव्हरीवेअर. दिस ग्रीनरी इज सूदिंग आफ्टर द हॉट समर मंथ्स. आणि कडक उन्हाळा अनुभवल्यानंतर आपल्याला ही हिरवळ खूप दिलासा देते. समटाइम्स वी कॅन इवन सी द रेनबो विथ इट्स 7 कलर्स इन द स्काय. 7 रंगांनी सजलेलं हे रेनबो आपल्याला बरेच वेळेस आकाशात दिसतं. ॲज इट बिकम्स वेट एव्हरीवेअर फ्रॉग्स अपियर. आणि मग सगळीकडे ओलावा झाला की लपून बसलेले हे फ्रॉग्स बाहेर येतात. वी ऑल्सो हिअर द लाऊड नॉईज ऑफ frogs croaking all together. Noise of frog is known as croaking all together. As the rainy season ends, it is time for winter to make a comeback. आणि पावसाळा गेला की परत हिवाळ्याची सुरुवात होते. असं हे ऋतुचक्र चालू असतं. इट गेट्स कोल्डर अँड कोल्डर. दिस इज नॉट गुड फॉर द फ्रॉग्स. आणि जशी थंडी वाढते तसं हे फ्रॉग्सना हा सीझन गुड नसतो. They go deep under the ground for a long period of slumber. Slumber म्हणजे लपून बसणे. Which last for 7 or 8 months. 7 ते 8 महिन्यांसाठी these frogs goes deep under the ground for a long period of slumber. We depend on agriculture for food. आपण ॲग्रिकल्चर इन द सेन्स शेती आणि जे काही लिव्हिंग डोमेस्टिकेशन केलेलं असतं प्राण्यांचं. सो वी डिपेंड ऑन ॲग्रिकल्चर फॉर फूड. द डिफरंट सीझन्स समर, विंटर अँड द मॉन्सून्स आर द टाईम फॉर डुईंग डिफरंट टास्क इन द फील्ड. The different seasons, summer, winter and the monsoons are the time for doing different tasks in the field. Field in the sense शेतांमध्ये शेतातले वेगवेगळे कामं करण्यासाठी या तिन्ही सीझनमध्ये काम ठरवून दिलेलं आहे. पावसाळ्याच्या सुरुवातीला पेरणी, नंतर पिकं वाढतात, मग कीटकनाशक फवारणी, त्यानंतर खते देणं आणि पिकांची कापणी, मग साठवणे. अशा पद्धतीने हे ॲग्रिकल्चरची कामे सुरू असतात. सो स्टुडंट्स, रीड दिस समरी अँड राईट दीज समरी पॉईंट्स इन युअर नोटबुक. Understood what we have learned. So today we will stop here. Thank you.